नाम में पहला दिन नामक पाठ के पहले 4 अनुच्छेद की चर्चा की। तो इससे हमने समझ लिया कि यह एक सफरनामा है। सफरनामा मतलब यह एक यात्रा वृत्त है। किसने लिखा गया और किसने द्वारा लिखा गया है? यह हिमांशु जोशी द्वारा लिखा गया एक सफरनामा है। तो इसमें सूरीनाम नामक देश के बारे में बताया है। हिमांशु जोशी 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने मित्रों के साथ वहाँ जा रहे हैं। तो उनकी ये सफ़र की कहानी है ये पाठ। तो इससे हमने बहुत सारी जानकारी सूरीनाम के बारे में और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में हमने प्राप्त की। तो सूरीनाम एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे भारतीय मूल के लोग बसते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? यह सूरीनाम साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। और वहाँ की राजभाषा डच है। वो पहले डच के उपनिवेश में था और वहाँ बहुत सारे लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो वहाँ की भाषा किस प्रकार की है? एक प्रकार की खिचड़ी भाषा है या क्रेयोल भाषा है, जो हिंदुस्तानी यानी हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी और डच, इन सभी को मिला जुला एक भाषा है। तो इसलिए इसे क्रेयोल या खिचड़ी भाषा कहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग गिरमिटिया के रूप में वहाँ गया। लगभग 130 साल पहले यहाँ से पहले आदमी वहाँ आ पहुँचा और ऐसे अनेक लोग वहाँ आए गिरमिटिया के रूप में। तो वो लोगों उनमें से कुछ लोग वहाँ बसने लगे और भारतीय संस्कृति को उन्होंने बचा कर रखा। जैसे तूफान में दिए को बिछाए जिस तरह से रखते हैं, उसी तरह अपनी संस्कृति को उन्होंने बचा कर रखा। इसलिए ये हिंदी भाषा अब गिरमिटियों की भाषा नहीं, अब तो शासकों की और राष्ट्राध्यक्षों को की भाषा बन गई है। और इतना हमने पिछले क्लास में देखा और हमने ये भी देखा एक सफरनामा की 7 गुणों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। एक अच्छा सफरनामा कैसा होना चाहिए? एक अच्छे सफरनामा के लिए शीर्षक होना चाहिए, जगह की जानकारी होना चाहिए, फिर साथ आने वालों की जानकारी होना चाहिए, अपना अनुभव इसमें चर्चा करना चाहिए, मिलने वाले लोगों की विवरण होना चाहिए, जो जगह है वहाँ की संस्कृति के बारे में कहना चाहिए और भाषा सरल एवं प्रवाहमयी होना चाहिए। तो इतना है हमने पिछले क्लास में देखा। और अब हम आगे की अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। पहले मैं ये अनुच्छेद की आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा, सुनिए। तो 5वां अनुच्छेद की
आदर्श वाचन। मॉरिशस, ट्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलनों की यह 7वीं यात्रा है, 7वीं मंजिल। 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है। भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं। तो इसमें आने वाले नए शब्द मैंने वो श्याम पट पर लिखा है। 4 शब्द मैंने इधर लिखा है। पहला शब्द मंजिल। मंजिल का मतलब लक्ष्य, माने यही। दूसरा शब्द प्राध्यापक। प्राध्यापक मतलब लेक्चरर। तीसरा पर्व। पर्व मतलब फेस्टिवल, उत्सव। देन फोर्थ आयोजन। आयोजन मीन्स संगठिപ്പിക്കുക। तो हम सीधे व्याख्या की ओर देखेंगे। मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलनों की यह 7वीं यात्रा है। അപ്പോൾ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ സൂരിനാമിൽ നടക്കുകയാണ്. ആ സൂരിനാമിൽ നടക്കുന്നത് 7ാമത്തെ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മൗറീഷ്യസ്, ത്രിനിദാദ്, ബ്രിട്ടൻ. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 7ാമത്തെ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം സൂരിനാമിൽ നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ യാത്ര ഇപ്പോൾ സൂരിനാമിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 7वीं मंजिल, अर्थात 7ാമത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, 130 साल पहले 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന തൊഴിലാളി, അതിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ സൂചകമായിട്ടാണ് आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है. ഈ ഹിന്ദി മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ തൊഴിലാളിയുടെ വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ്. ആ ഓർമ്മയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദി മഹാഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. भारत के अलावा अनेक देशों में के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं. ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന അനേകം രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള അനേക ദേശമൊക്കെ ഹിന്ദി ലേഖക്, ഹിന്ദി എഴുത്തുകാരൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി പ്രാധ്യാപക്, ഹിന്ദി ലെക്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി പ്രചാരക്, ഹിന്ദി പ്രചാരകരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഹിന്ദി സേവി, ഹിന്ദിയെ സേവിക്കുന്നവർ, अपनी उपस्थिति का एहसास ചെയ്ത തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ആ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 5वां अनुच्छेद. तो अब हम 6ठा अनुच्छेद की ओर देखेंगे. 6ठा अनुच्छेद थोड़ा लंबा है. पहले मैं आदर्श वाचन करूँ. सुनिए. लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में, जिसके 37% लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं. पारामारिबो शहर सूरीनामी नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है. दिनांक 6 जून को प्रातः सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति रोनाल्डो विनीशियस ने अपने उद्बोधन में कहा था, सूरीनाम और भारत के बीच प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है. दोनों देश उनके अनेक अर्थों में एक दूसरे से गहरे जुड़े.
दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। हिंदी की जननी संस्कृत की अपनी विशेषताएं में, उसके साथ साथ आज विश्व के एक प्रमुख भाषा के रूप में भी हिंदी ऊपर रही है। सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का भी विशेष योगदान है। हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारतवंशियों का ही नहीं, अन्य सूरीनाम लोगों का भी गहरा लगाव है। तो इसमें आने वाले नए शब्द के रूप में मैंने 4 वाक्य लिखा है, 4 शब्द लिखा है। देखिए, आबादी जनसंख्या पॉपुलेशन, देन प्रगाढ़ सुदृढ़ ആഴത്തിലുള്ള, आम आदमी पार्टी सुना होगा, आम आदमी कॉमन पीपल। उद्बोधन मीन्स अपना विचार प्रकट करना। तो इतना है। तो सीधे व्याख्या की ओर। लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में, जिसके 37% लोग ഭാരതീയ മൂൽ के हैं। അപ്പോൾ ഏകദേശം 4.5 എന്ന് വെച്ചാൽ 4.5 ലക്ഷം ആബാദി വാലെ ഇസ് ദേശമേ, അപ്പം 4.5 ലക്ഷം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഈ സൂരിനാമിൽ എന്ന രാജ്യത്ത് ജിസ്കെ 37% ലോക ഭാരതീയ മൂൽ के, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ 37% ആളുകൾ ഭാരതീയമായ വേരുകളുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയിലല്ല, വളരെയധികം ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട്. 100 പേരിൽ എടുത്താൽ അതിൽ 37 പേര് ഭാരതീയ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്നും കുടിയേറി പാർത്തവരാണ്. സർവത്ര ഭാരതീയ ദിഗ്രഹ, എവിടെ നോക്കിയാലും ഭാരതീയരും അല്ലെ ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പാരാമാരിബോ ഷഹർ സൂരിനാമി നഹി एक ഭാരതീയ ഷഹർ ജൈസ ലഗ് രഹാ ഹൈ. പാരാമാരിബോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റി. അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടൊക്കെ അവിടെയാണ്. അപ്പം പാരാമാരിബോ ഒരു സൂരിനാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശരാജ്യം പോലെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഭാരതത്തിലെ ഒരു പട്ടണം പോലെയാണ് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂരിനാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ പോലെ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. दिनांक 6 जून को प्रातः सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति റൊണാൾഡോ വെനീഷ്യോ ने अपने उद्बोधन में कहा था. അപ്പോൾ ജൂൺ 6 തീയതി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആഫ്രിക്കൻ മൂലിലെ രാഷ്ട്രപതി റൊണാൾഡോ വെനീഷ്യോ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, തൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഉദ്ബോധനയിൽ പറഞ്ഞത്, सूरीनाम और भारत के बीच प्रगाढ़ ആത്മീയ സംബന്ധം, സൂരിനാമും ഭാരതവും തമ്മിൽ വളരെ അഗാധമായ ആത്മീയ ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. दोनों देश अनेक अर्थों में एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള പല മേഖലകളിലും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध, പഴയ ഭാഷാപരമായ ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട്. ഭാഷാ ഭാവോं की अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम होती है. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമാണ്. ഹിന്ദി की जननी സംസ്കൃത് की अपनी विशेषताएं हैं. ഹിന്ദിയുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതമാണ്. സംസ്കൃതത്തിന് വളരെയധികം വൈശിഷ്ട്യത ഉള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്കുമുണ്ട്. ഹിന്ദി ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ. उसके साथ साथ आज विश्व के
एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी भी उभर रही है. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഭാഷയായി ഹിന്ദി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന 3 ഭാഷകൾ എടുത്താൽ അതിലൊരു ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ചൈനീസ് ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹിന്ദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒന്നാണ് ഹിന്ദി. सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का विशेष योगदान रहा. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ, ഹിന്ദി ഭാരതീയരായ ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയരല്ലാത്തവരിലും ഒക്കെ ഈ ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിക്കുവാനും അവരിലേക്ക് ഈ ഭാഷ എത്താനുമുള്ള വലിയ സംഭാവന ചെയ്തത് ഹിന്ദി സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളും ഒക്കെയാണ്. हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारतीयों का ही नहीं अन्य सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है. അപ്പോൾ അവിടെ ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഹിന്ദി സിനിമകളോടുള്ള താല്പര്യം, മറിച്ച് സൂരിനാമിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഹിന്ദി സിനിമകളോടും പാട്ടുകളോടും ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. आखिरी पैराग्राफ की आदर्शवाद. एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने जगमगाते दीपक जल उठे. सूरीनामी भारतीयों का उत्साह देखने योग्य था. कहीं ऐसा एहसास हो रहा था जैसे 130 साल से पिछड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं. यह फरक मिला बहुत आह्लादित कर रहा था. तो आखिरी अनुच्छेद में आने वाले शब्द मैं बताऊंगा. एक शब्द है प्रज्वलित. प्रज्वलित मतलब ज्वलिക്കുന്നത് എന്നാണ്. फिर एक शब्द ഭരത് മിലാപ്. ഭരത് മിലാപ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിശേഷണമായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാം. ഭരത് മിലാപ് രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് ഭരതൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദശരഥന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഭരതൻ. അപ്പോൾ ഭരത് മിലാപ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാരതത്തെ കണ്ടുമുട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വിശേഷണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, രാമൻ വനവാസത്തിന് ശേഷം അയോധ്യ നിവാസികളെല്ലാം രാമനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായ രാമന്റെ ഭരണത്തെ ആണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, രാമരാജ്യം ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താൽക്കാലിക ഭരണത്തിലുള്ള ഭരതൻ ഈ രാമന് വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വനവാസത്തിന് ശേഷം രാമൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ രാമനെ കാണുമ്പോൾ ഭരതന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ, സന്തോഷം, അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു വിശേഷണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഈ ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ലേഖകനും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭരത് മിലാപ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വ്യാഖ്യയിലേക്ക് വരാം. एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ जाने कितने जगमगाते दीपक जल उठे. അപ്പോൾ ഒരു ദീപം ജ്വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എത്രയോ തിളങ്ങുന്ന ദീപങ്ങൾ ആണ് ഒരുമിച്ച് അവിടെ തെളിയപ്പെടുന്നത് എന്ന്. സൂര്യനാമി ഭാരതീയോക്ക ഉത്സാഹ ദേഖ്നെ യോഗ്യത. അവിടെയുള്ള ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഉത്സാഹം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. कहीं ऐसा एहसास हो रहा था जैसे 130 साल से बिछड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയാണ് ഏകദേശം 130 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളൊരു ബന്ധുവിനെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത്തരമൊരു സന്തോഷാനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. യഹ് ഭരത് മിലാപ് ബഹുത്ത് ആഹ്ലാദിത് കർ രഹാ ഥ. ഭരത് മിലാപ്, ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരസ്പരം ഉള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ലേഖകൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം.
सातवीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर था? ഏഴാമത്തെ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം എവിടെയാണ് നടന്നത്? सूरीनाम। प्रथम भारतीय श्रमिक कितने साल पहले सूरीनाम में पहुंचा? ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി സൂരിനാമിൽ എത്തിയത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്? 130 साल पहले, 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്। किसके स्मृति में हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है? എന്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദി മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്? प्रथम भारतीय श्रमिक के आगमन की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ തൊഴിലാളി വന്നതിൻ്റെ 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നതിൻ്റെ ആ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദി മഹാപർവ് ആഘോഷിക്കുന്നത്। सूरीनाम के आबादी लगभग कितने हैं? सूरीनामिലെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം എത്രയാണ്? 4.5 लाख, 4.5 ലക്ഷം। वहाँ कितने प्रतिशत भारतीय मूल के लोग हैं? അവിടെ എത്ര ശതമാനം ആളുകൾ ഭാരതീയ വേരുകളുള്ള ആളുകളുണ്ട്? 37%, यानी 37%। हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में विशेष योगदान किसने दिया? അല്ലെ ഹിന്ദി ഭാഷയെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് എന്താണ്? हिंदी फिल्म और संगीत। तो इतना ही है इस पाठ की व्याख्या। और अब पाठ से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ है, वो है विशेषण, और फिर एक बातचीत तैयार करना है, फिर एक भाषण तैयार करना है, पोस्टर तैयार करना है। इन सभी के बारे में हम चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद।